वेलकम टू ओडिया ऑनलाइन स्कूल। आज आम दशम श्रेणी थी आम भौतिक विज्ञान बहिर धातु और अधातु विषय बोर्ड परीक्षा आसी 30 टी इम्पोर्टाट एमसीक्यू डिस्कसन करवा। ताल चलतु आरंभ करवा। ठीक अच्छे पिले। तेरे प्रथम क्वेश्चन पिले रही केउं रूप में एक आयनिक जैविक विद्युत प्रवाह होता है जितेबाला प्राणी द्रवीभूत होता है कठिन अवस्था ना एक स्फटिक अवस्था जितेबाला सामान्य गरम हुए। ताले बोले गोटे आयनिक जैविक कहल कि कहल जमीन कह गोटे एग्जांपल नवा जमीक आम जो खाଇବା लुण जोटा कि आम NaCl आम यदि गोटे NaCl नवा लुण को कौन आम कठिन अवस्था रखा कौन से माने माने करेन्ट फ्लो कर कि किंतु जो लुण पानी करदे पानी द्रवीभूत करदे ना जो पानी द्रवीभूत करदे NaCl को माने लुण पानी करदे लुण पानी किंतु आम विद्युत सुपरिवाह हम है आम विद्युत प्रवाह होता है से आम कौन बुझे ना गोटे आयनिक जैविक है जैविकटा पानी द्रवीभूत करवा से समय माने से कौन देखिए विद्युत प्रवाह हम से कठिन अवस्था ना कि स्फटिक अवस्था ना कि गरम कले हेनी। ओके भाई आगे चल तापर बोले ZnS माने जिंक सल्फाइड जिंक बाहर करने को हेले केउं पद्धति आमको अवलंबन करा पड़ो। जिंक सल्फाइड अच्छे आम सल्फर काढ़ा जिंक खाली करवा। ठीक अच्छे ना रोस्टिंग और इलेक्ट्रोनिक रिफाइनिंग ना रोस्टिंग और कैल्सिनेशन केवल रोस्टिंग ना केवल कैल्सिनेशन। तार पे कौन कहल तो आमको जिंक सल्फाइड और जिंक काढ़ार अच्छी आम कौन रोस्टिंग कराया आस कौन इलेक्ट्रोनिक रिफाइनिंग भी कराया पड़ो। तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। ठीक अच्छे पे नेक्स्ट क्वेश्चन जा केउं गुण जो कौ गुण विद्युत परिपथ में एक पदार्थ को फ्यूज तार रूपे व्यवहार कराए है के गुण विद्युत परिपथ एक पदार्थ को गोटे पदार्थ को कौन गोटे फ्यूज तार रूपे व्यवहार कराए निम्न गणनाक ना सर्वनिम्न प्रतिरोधिता उच्च तन्यता ना उच्च गणनाक ना कौन बोले कहल आमर तार तार गणनाक निम्न निम्न गणनाक जो बुझे ना गोटे पदार्थ गोटे फ्यूज तार रूपे व्यवहार कराए। तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। ठीक अच्छे पे तार नेक्स्ट क्वेश्चन जा केउंटी पिले अधातु हेले उज्जवल देखा जाए। आम जान धातु गुड़िक सब धातु गुड़ धर्म कौन से उज्जवलता प्रकाश करती कि अधातु तथापि सी उज्जवल देखा जाए किए ना आमर ब्रोमीन फ्लोरीन सल्फर ना पिले आयोडीन। तो कौड़ा कहल आमर आयोडीन ब्रोमीन कह ब्रोमीन अधातु हेले भी सी तरल अवस्था थाए बुझे ना से तार गुण तो आम अधातु हेले किए उज्जवल किए ना पिले आयोडीन। ठीक अच्छे तेणु ऑप्शन डी हम राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जा पे अधिकांश धातु आम कौन कहल आमको ऑक्साइड धातु गुंड रूप में मिलता है। ठीक अच्छे तेज माटी कौन मिलती सब कौन कहीं माटी तले अधिक ऑक्सीजन थिबारु ना ऑक्सीजन एक अधिक प्रतिक्रियाशील मौलिक और प्रकृति में प्रचुर परिमाण मिलू ऑक्सीजन जजता 2 होइथिबारु ना ऑक्सीजन प्रकृति अधिक मिलू ताले बोले कौन कहल एक्चुअली ना आम अधिकांश धातु मेटाल गुड़ा कौन धातु पिंडर जो कौन आम ऑक्साइड रूप में मिलता है कौन ना ऑक्सीजन गोटे गोटे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट गोटे से गोटे अधिक प्रतिक्रियाशील मौलिक और प्रकृतिर भी आम सब बड़े प्रचुर परिमाण मिलूँ ना ना आम कमी श्वासक्रिया करुचे ऑक्सीजन जो करुचे ना बुझे ना तेणु से कौन सब धातु पिंड से कौन हाई उच्च प्रतिक्रियाशील बोली सब कुछ प्रतिक्रिया करनी है अब कौन धातु ऑक्सीजन मिश्र कौन बाहर आम ऑक्साइड धातु धातु ऑक्साइड बाहर ना ऑक्साइड धातु बाहर ना से आमको ऑक्साइड धातु कौन जो धातु से कौन ऑक्साइड धातु रूप में मिलता है। ऑप्शन बी पे हम राइट आंसर। ठीक अच्छे पे नेक्स्ट क्वेश्चन जा पे केउं धातुर ना तन्यता गुण सर्वाधिक कार तन्यता पे तन्यता कहले कौन मिले जो डक्टाइलिटी मैंने कहना जो तार जो बाहर से जो तन्यता कहुए आ चादर है कहुए नमनीयता कहुए रूपा तंबा सुना एल्युमिनियम ताले कौन कहल कार ना आमर सुनार पिले सुनार धातुर तन्यता सर्वाधिक ता बोले कौन आम सुना तार कौन यूज करवा कि कारण सुना पुणी तो अधिका पुणी टंका ना से सुना को व्यवहार करवा ना ये सार मान तो ये कपर तार रोन सुना तार कौन रही से आम सुना तार व्यवहार करते कि तार तन्यता सर्वाधिक सब माने धातु अपेक्षा से अधिक कौन तार बाहर पार। ठीक अच्छे पे तापर अज्वलित थिबा धातुटी अज्वलता थिबा अधातु किए पिले ना ब्रोमीन कार्बन फस्फरस पे कहले परा किए धातु अधातु हेल्ले चिकचिक करे अज्वलता माने चिकचिक करे गुणटा को किए पिले आयोडीन। तेणु ऑप्शन डी राइट आंसर हम। ठीक है पे केउं धातुर तन्यता सर्वाधिक लुहा एल्युमिनियम तंबा सुना ये कहते परा सुना सुनार तो तन्यता मान से तार बाहर सर्वाधिक बुझे ना
ପିଲେ କେଉଁ ଅଧାତୁ ହେଲେ ବି ସିଏ ତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ କହିଲେ ଅଧାତୁ ହେଲେ ବି ସେ ତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି କହିଥିଲି କି ପିଲେ ବ୍ରୋମିନ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ଆୟୋଡିନ୍ ଫସ୍ଫରସ୍ ଆୟୋଡିନ୍ ଅଧାତୁ ହେଲେ ଚିକଚିକି ବି କରେ ମାନେ ତାର ଅଧାତୁର ହେଲେ ବି ସେ ଅଜଳତା ଗୁଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ କି ବ୍ରୋମିନ୍ଟା ପିଲେ ଆମର ଅଧାତୁ ହେଲେ ବି ତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ ଯେ ପିଲେ କେଉଁ ଧାତୁର ଗଳନାଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଟେ ଗଳନାଙ୍କ ମାନେ ପିଲେ ମନେ ଅଛି ତ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ତାକୁ ମତେ ସେ ମାନେ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିବ ବୁଝେ ନାଇଁ ମାନେ କଠିନରୁ କ'ଣ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିବ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ବୁଝେ ନାଇଁ ତା ପିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ତାପରେ ଟିକେ କହିଲ ନା ସର୍ବନିମ୍ନ କାର ସବୁଠୁ କମ୍ କାର ସିସିୟମ୍ ଗାଲିୟମ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ବା ସିସିୟମ୍ ଓ ଯେଉଁ ଗାଲିୟମ୍ ହେବ ପିଲେ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲ କାର ହେବ ନା ଆମର ଦୁଇଟା ଆଗ ପିଲେ ସିସିୟମ୍ ଓ ଗାଲିୟମ୍ ଦୁଇଟା ଆଗ ଗଣନାଙ୍କ ସବୁଠୁ କମ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେଲା ଦେଖିବା ତ ସିସିୟମ୍ ସି ସିମ୍ବଲ କ'ଣ ସି ଏସ୍ ଆର୍ କ'ଣ ଗାଲିୟମ୍ କ'ଣ ଜି ଏ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ତାପରେ ପିଲେ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ସୁନାର ତନ୍ୟତା ସବୁ ଅଧିକ ନା ତାହେଲେ ପିଲେ ଆମେ ଯଦି 1 ଗ୍ରାମ ସୁନା ନେବା 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ କେତେ ଲମ୍ବର ତାର ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବ 2 ମିଟର 200 ମିଟର 2 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର କେତେ ପିଲେ ହେଇପାରିବ କହିଲ ପାଖାପାଖି 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ ମାନେ ଯଦି 1 ଗ୍ରାମ ସୁନା ତୁମେ ନେଲ ସେଠି କେତେ 2 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ବା ତାର ହେଇପାରିବ ବୁଝିଛ ତ ମାନେ ତାର ତନ୍ୟତା କେତେ ଅଧିକ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ନା କେଉଁ ଧାତୁର ତାପ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ମାନେ ତାପ ପରିବହନ କିଏ ଅଧିକା କରିବ ସୀସା ପାରଦ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ରୂପା କିଏ ବୋଲେ କହିଲ ନା ଆମର ରୂପା ଧାତୁର ତାପ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ସିଲଭରର ହେଲା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ନା ଯେଉଁ ଖଣିଜରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ଲାଭଦାୟକ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଖଣିଜରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଧାତୁଟାକୁ ଯେତିକି ବିକ୍ରି କରିବା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ହେବ ନିଷ୍କାସନ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କ'ଣ ସେଠି କରିବା କି ଆମେ ଏମିତି ଧାତୁକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଯେଉଁ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ନିଷ୍କାସନ ପଇସା ଠାରୁ ଅଧିକା ହେଉଥିବ ଆମେ ଯେମିତି କ୍ଷତି ସହିବା ଯେମିତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଖଣିଜ ପଥର ଲବଣ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ତାପରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କହିଲ ତାକୁ କ'ଣ ଧାତୁପିଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଧାତୁପିଣ୍ଡରୁ କ'ଣ ଧାତୁ ଯଦି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଆମେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଆମକୁ ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେମିତି ଅଧିକା ହେବନି ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ନିଷ୍କାସନ ପଇସାଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ କେଉଁ ଧାତୁକୁ ଛୁରୀରେ କଢ଼ାଇ ପାରିବ ତ ଜାଣିଥିବ ବୋଲି ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାଟା ଯାଇପାରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଷାର ଧାତୁ ନା ମୃତ କ୍ଷାର ଧାତୁ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଧାତୁ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଧାତୁ ଜାଣିଛ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହେଲା ଲିଥିୟମ୍ ହେଲା ପଟାସିୟମ୍ ଯେଉଁ କ'ଣ ରୁବିଡ଼ିୟମ୍ ସିଜିୟମ୍ ଯେଉଁ କ'ଣ ଫ୍ରାନ୍ସିୟମ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏମାନେ କୁହାଯାଏ ଆଲକାଲି ମେଟାଲ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଲକାଲି ମେଟାଲ୍ସ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଲକାଲି ମେଟାଲ୍ସ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ କ'ଣ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ାକ ପଚାର ଶୁଣିବା ତୁମେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲା ତୁମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କହିଲ ତା ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ତା ହେଲା କ୍ଷାର ଧାତୁ ହେଲା ତେଣୁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ତ ମନେ ରଖିଦେଇଛ ପିଲେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ଟା କେବେ କହିଲ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ୍ଷାର ଧାତୁ ହେଲା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ କେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କିରୋସିନ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ ପିଲେ ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ ସେଇ ସୋଡ଼ିୟମ୍କୁ ବୁଡ଼ାଇକି ରଖାଯାଏ ହେଲା ହେଇ ଲିଥିୟମ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପଟାସିୟମ୍ ହେଲା ରୁବିଡ଼ିୟମ୍ ସେ କ'ଣ ସିଜିୟମ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିୟମ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏମାନେ ସବୁ ଆଲକାଲି ମେଟାଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କ୍ଷାର ଧାତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କିରୋସିନ ବୁଡ଼ାଇକି ରଖାଯାଇଥାଏ ମାନେ ହାଇଲି ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲା କି ତାପରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଧାତୁକୁ ବାୟୁରେ ଜଳାଇଲେ ଯେଉଁ ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରେ ଜାଣିଛ ତ ଦେଖ ପିଲେ ଯେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଧାତୁକୁ ଆମେ ବାୟୁରେ ଜଳାଇବା କ'ଣ ବାହାରିବ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ରିବନ୍ ବର୍ନସ୍ ଇନ୍ ଏୟାର ଗିଭିଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଆଣ୍ଡ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଧଳା ଗୋଟେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିବ ବୁଝିଲ ତ ସେ ଯେଉଁ ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରେ ପିଲେ ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରେ ତାହାର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ତାକୁ ପାଣି ମିଶାଇବା ତାର ପିଏଚ୍ କେତେ ହେବ ପିଲେ କହିଲ ତାକୁ ପାଣି ମିଶାଇବା କେତେ ହେବ ସିଏ 7 ନା 7ରୁ ଅଧିକ 7ରୁ କମ୍ ନା 14 ପିଲେ ହେବ କେତେ ଜିନିଷ ସେ ବୋଲେ 7ରୁ ଅଧିକ ମାନେ ସେ କ'ଣ ନିହାତି ହେବ ସେ କ୍ଷାରୀୟ ପିଲେ ଅଟେ ବୁଝା ନାହିଁ ଏଇଠୁ କ'ଣ ସେ କ୍ଷାରୀୟ ଅଟେ 7ରୁ ପିଲେ ମାନେ କ୍ଷାରୀୟ ନା ତେଣୁ ସେଟା କ୍ଷାରୀୟଟା ବୁଝିଲା କି ପିଲେ ସୀମିତ ବାୟୁରେ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡକୁ ଗରମ କରିବା ପଦ୍ଧତି ନାମ କ'ଣ ପିଲେ ରୋଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାଲସିନେସନ୍ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବିଜାରଣ ତା ବୋଲେ କ'ଣ କହିବ ସୀମିତ ବାୟୁରେ ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ବାୟୁରେ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ତାକୁ ଗରମ କରିବା କ'ଣ କଥା କହିବା କ୍ୟାଲସିନେସନ୍ କହିବା ପିଲେ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା କେଉଁଟିରେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିବ ପିଲେ ଖାଇବା ଲୁଣ ଚିନି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଲକୋହଲ ଦେଖ ପିଲେ ବେଶୀ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଲକୋହଲ ତ ଛାଡ଼ ଯେଉଁ ଆମର ଚିନି ଆଉ ଖାଇବା ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ପିଲେ ଦେଖ ପିଲେ ସୁଗାର ଦେଖ ଅଛି ସୁଗାର କ'ଣ ତା C6H12 ଓ ଯେଉଁ C12H22O11 ନା ଆମ ଚିନି ଶର୍କରା ଯେଉଁଟା କହୁଛ ସେଠି କ'ଣ କହିଲ ଆମର ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କରିବ ମାନେ
ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିବ ନାହିଁ ସେ ପାଣି ମିଶାଇଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ପାଣି ନେବା NaCl ନେବା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ କ୍ଲୋରିନ୍ ନେବା ସେଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେମାନେ କରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ ଏମାନେ କ'ଣ ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନା ଏମାନେ ପାଖାପାଖି ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହେଇଯିବେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ଏଠିରେ କ'ଣ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଦେବ ହେଲା। ଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହେବନି, ଏ ଚାର୍ଜ ପରିବହନ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୁଣ ପାଣିଟା ଆମର ଚାର୍ଜ ପରିବହନ କରିବ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଫ୍ଲୋ ହେବ ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିବ। ତେଣୁ ଖାଇବା ଲୁଣ ପାଣିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ଧାତୁର କେଉଁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସେଥିରୁ ଚାଦର ପିଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାକୁ କହିବା ନମନୀୟତା ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତତା ହେଲେ କହିବା ତନ୍ୟତା। ଆଉ ଯଦି ଚାଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଥା କହିଲା କ'ଣଟା କହିବା ପିଲେ ତନ୍ୟତା, ନମନୀୟତା, ଦୃଢ଼ତା, ସମ୍ପିତତା। ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ ନମନୀୟତା କହିବା ବୁଝିଲେ। ଚାଦର ହେଲେ ନମନୀୟତା, ତାର ହେଲେ ତନ୍ୟତା। ତାର ତନ୍ୟତା ବୁଝେ ତ ତା ତ ରହିଯିବ ଆଉ କ'ଣ ଚାଦର ହେଲେ ନମନୀୟତା ମନେ ରହିଯିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନିମ୍ନତଃ କେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଓ ନିମ୍ନ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ? ମୃତ୍ତକ୍ୟାର ଧାତୁ, କ୍ଷାର ଧାତୁ, ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଧାତୁ, ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଧାତୁ। ପିଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ଏଇନେ କହିଥିଲୁ ତ ଆଲକାଲି ମେଟାଲ୍ସ ନାହିଁ ପିଲେ ଯେଉଁ ସେ ଲିଥିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପଟାସିୟମ୍, ରୁବିଡ଼ିୟମ୍, କ'ଣ ସିଜିୟମ୍ ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସିୟମ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଲକାଲି ମେଟାଲ୍ସ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯାହାର କ'ଣ ଯାହାକୁ କିରୋସିନରେ ବୁଡ଼ାଇକି ରଖାଯାଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୁରୀରେ କାଟିପାରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ତାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବହୁତ କମ୍ ଆଉ ତାର ଗଳନାଙ୍କ ନିମ୍ନ ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପିଲେ ବୁଝେ ନାହିଁ। ପିଲେ କାର୍ବନ କେଉଁ ଅପରୂପଟି ଗଳନାଙ୍କ ଓ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ କିଏ ପିଲେ କହିଲ? ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ହେଲା, ଫୁଲେରିନ୍ ହେଲା, ହୀରା ହେଲା, କୋଇଲା ହେଲା କାର୍ବନର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ପିଲେ କାର୍ବନ ଯେଉଁ ହୀରା ରୂପରେ ନାହିଁ ପିଲେ ହୀରା ହେଲା କ'ଣ ତାର ଗଳନାଙ୍କ ଅତି ଉଚ୍ଚ, ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବି ଉଚ୍ଚ ବୁଝେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଯେଉଁ ଶକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସବୁଟା ଆମର। ତାପରେ କ'ଣ କୌଣସି ଧାତୁ ଯଦି ପିଲେ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଆମର କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ପିଲେ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ଧାତବ ହାଇଡ୍ରାଇଡ୍, ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଧାତବ ଫେରୋକ୍ସାଇଡ୍। ପିଲେ ବୁଝିବା ଟିକେ କ'ଣ କହୁଛି ଧାତୁ ନେବା ଗୋଟେ ଆମେ ଧାତୁ ଦେଖ ପିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା। କ'ଣ ହେଇଗଲ ଦେଖ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ ୱିଥ୍ ୱାଟର୍। ଆମେ ଏଠି ମେଟାଲ୍ ନେଇଛେ ଏଠି ୱାଟର୍ ନେଇଛେ କ'ଣ ବାହାରିଲା କହିଲ ମେଟାଲ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ କ'ଣ ବାହାରିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆଗ ବାହାରିବ ତାପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବାହାରିବ। ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନା ପିଲେ ଗୋଟେ ମେଟାଲ୍ କହିବା ତାକୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ Na ଗୋଟେ ଆମର ମେଟାଲ୍ ଧାତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ମାନେ କ'ଣ H2O ନେବା ତାହେଲେ Na + H2O କ'ଣ ବାହାରିବ କହିଲ କ'ଣ ବାହାରିବ ଆମର ବାହାରିବ NaOH ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବାହାରିବ ହେଲା। ମାନେ କ'ଣ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରିବ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛି ଏଇଟା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଧାତୁଟା ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କ'ଣ କହିବା ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ମାନେ ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣର pH କେତେ? ଆମେ କହିଲୁ ମେଟାଲିକ୍ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କହିଲେ ଯେଉଁ ମେଟାଲିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆର୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଜେନେରାଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ନେଚର୍ ଆଜ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଦେର୍ ଆର୍ ଫର୍ମଡ୍ ବାଇ ଦ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କହିଲ ପିଲେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଯେଉଁଠି ଧାତୁ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିବ କାର୍ବନ ଯେଉଁ କାର୍ବନ ହେଲା ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହେଲା ବୁଝ ନାହିଁ ଆର୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ ଧାତୁ କାର୍ବନ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଲୁହା ଆମର Fe ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ବେରିୟମ୍ ଜିଙ୍କ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଧାତୁ ନା ସିଏକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିକି କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆମର ହେବ। ତାର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ ନେବା ଅଛି ତାର pH କେତେ ହେବ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ପିଲେ କୁହ ତା pH କ'ଣ କହିଲ ଯେଉଁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲ ପିଲେ ନା ଆମର କ'ଣ କ୍ଷାରୀୟ ତେଣୁ ସେ ତା pH କ'ଣ ହେବ 7ରୁ ଅଧିକ ହେବ। 7 ହେବ କି 7 ହେଲେ ପୁରା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହେଇଯିବ 7ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇଯିବ 0 ତ ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ 7ରୁ ଅଧିକ ମାନେ କ୍ଷାରୀୟ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାରୀୟ ନା। ପିଲେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ pH କେତେ ହେବ କହିଲ ପିଲେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ'ଣ ସେ ଜାଣି ତୁମେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା ଅମ୍ଳୀୟ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ'ଣ କହିଲ ସିଏ ହେଲା କ'ଣ ଏସିଡିକ୍ ନେଚର୍ ମାନେ କ'ଣ ଅମ୍ଳୀୟ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ହେବ ତା କ'ଣ ସେ 7ରୁ କମ୍ ହେବ ତେଣୁ 24 ନମ୍ବର କ'ଣ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାରୀୟ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ'ଣ ଅମ୍ଳୀୟ ସେଥିପାଇଁ 7ରୁ କମ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତାର ପିଲେ Cl- ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପିଲେ କ୍ଲୋରିନ୍ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କ୍ଲୋରିନ୍ର ଆଟମିକ୍ ନମ୍ବର କେତେ କହିଲ ପିଲେ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କେତେ ତା 17 ମାନେ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ନା ଆମର ତା ପାଖରେ କ'ଣ 17 ମାନେ କ'ଣ ତାର 17ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ଏଠି ମାଇନସ୍ ଲାଗିଛି ମାନେ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଆଉ କାହା ପାଖରୁ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ ତାର କେତେ ତାହେଲେ ହେଲା ପିଲେ 18 ଖାଲି କ୍ଲୋରିନ୍ ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଯେଉଁ 17 ବୁଝା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ଲୋରିନ୍ ମାଇନସ୍ କହିଛି ନା ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ତାକୁ ଦେଇଦେବ ଗୋଟେ
ବୁଝେ ନାହିଁ ମାଇନସ୍ କଲେ କାର୍ଡ଼ ଧାର ଆଣିଛି ଗୋଟେ କେତେ ଆଣିଛି -1 ଆଣିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଣିଛି ଭାରି ତାହେଲେ ତାର ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ 17 1 18 ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା କପର ସଲଫାଇଡ୍ ଓ ଓର ସଂକେତ କ'ଣ କପର ସଲଫାଇଡ୍ ଓର ବୋଲେ କପର ସଲଫାଇଡ୍ CuS Cu2S CuS2 Cu2S3 ତାହେଲେ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲ ନା ଆମର ନା Cu2S ମାନେ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ କେଉଁ ରୂପରେ ମିଳନ୍ତି କାର୍ବୋନେଟ୍ ସଲଫାଇଡ୍ ସଲଫେଟ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆମେ କ'ଣ ଯେ ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାନେ ସେ କ'ଣ ଆମ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ହାଇଲି ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନା ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି ଅଧିକ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ କ'ଣ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉପରେ ମିଳନ୍ତି ତେଣୁ 27 ନମ୍ବର ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ କପର କାହା ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସବୁଜ ବଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି କହିଲ ଆମର ସଲଫର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନା ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ନା ଆର୍ଦ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନା ଆର୍ଦ୍ର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବୋଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ମଏଶ୍ଚର ଏୟାର ମାନେ କ'ଣ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସବୁଜ ବଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଖାଦ୍ୟ ଡବା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲେପ ନ ହୋଇ ଆମ କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ କହିଲେ ଆମେ ଟିଣ ଡବାରେ ହେଇଥାଏ ନା ଆମେ ଟିଣ ଡବାରେ ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ପିଅନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ଟିଣ ଡବାରେ ହେଇଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି କହିଲ ନା ଜିଙ୍କଟା ଟିଣଠୁ ଅଧିକଟା ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ନା ଜିଙ୍କ୍ ଟିଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ବୋଲି ଜିଙ୍କ୍ ଟିଣ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଗଣନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୋଲି ନା ଜିଙ୍କ୍ ଟିଣ ଠାରୁ କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ ଜିଙ୍କ୍ଟା ହେଲା ଆମର ଟିଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ବି ହେଇଯାଇପାରେ ସେଇଟା ଟିଣଟା କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବେଳେ ଟିଣକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର କେଉଁ ମିଶ୍ର ଧାତୁର ଗଣନାଙ୍କ ସବୁଠୁ କମ୍ ପିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପିତ୍ତଳ ଇସ୍ପାତ ସୋଲ୍ଡର ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ସୋଲ୍ଡର ଗଣନାଙ୍କର ତାର ଗଣନାଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ ତାହେଲେ ପିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ